안녕하십니까. 생명의 흐름입니다. 이번 주는 2025년 여름훈련의 세 번째 메시지입니다. 메시지 제목은 모든 것을 포함하신 그리스도를 좋은 땅, 곧 우리에게 할당된 몫으로 누림입니다. 이번 주 메시지를 정찬수 형제님과 함께 교통을 나눠보겠습니다. 안녕하세요, 형제님. 안녕하세요. 네, 형제님, 이번 주 메시지에 대한 간단한 요약 부탁드리겠습니다. 네, 방금 형제님이 말씀하신 것처럼 세 번째 메시지는 모든 것을 포함하신 그리스도를 좋은 땅, 곧 우리에게 할당된 몫으로 누림입니다. 말씀을 전하신 분께서는 이스라엘 백성들이 애굽에서 400년 동안 고난을 받고 있는 데서 구원해 주는 것만이 하나님의 목적이 아니라 그들을 이끌어 그리스도를 예표하는 젖과 꿀이 흐르는 좋은 땅 안으로 인도해서 그분을 체험하고 누리는 것이 그분의 목적이라고 말씀하셨습니다. 이 메시지에서는 주로 누림을 강조하셨습니다. 특별히 이 메시지는 세 개의 큰 중점으로 이루어져 있는데요. 첫 번째 중점은 으뜸이시자 모든 것을 포함하신 분이신 그리스도는 성도들에게 할당된 몫이라고 말합니다. 아멘. 할당된 몫이라는 말은 이스라엘 자손이 좋은 땅, 가나안을 그들의 유업으로 할당받은 것처럼 오늘날 성도들이 받은 유업의 한 몫인 그 영을 가리킵니다. 신약에 믿는 이들이 할당받은 몫은 물질적인 땅이 아니라 생명 주는 영이신 모든 것을 포함하신 그리스도이십니다. 아멘. 그리스도 안에 믿는 이들은 그 땅의 풍성을 누림으로써 하나님의 집과 하나님의 왕국인 그리스도의 몸으로 건축될 것입니다. 아멘. 두 번째 중점은 하나님의 부르심의 목적인데요. 이 부르심의 목적은 하나님께서 선택하신 백성을 젖과 꿀이 흐르는 좋은 땅으로 예표되신 모든 것을 포함하신 그리스도에 대한 누림만으로 이끄는 것입니다. 네. 우리는 이제 이 좋은 땅 안에 있는 모든 항목들을 누리는 데 초점을 두어야 합니다. 특히 동물의 생명과 식물의 생명, 이 두 생명의 연합인 젖과 꿀은 그리스도의 생명의 두 방면, 곧 구속하는 생명과 산출하는 생명의 방면을 누리는 것입니다. 아멘. 우리가 매 주일 주님의 상에 올 때 떡을 떼고 잔을 마시는데요. 이것은 유기적인 구원을 위해 산출하는 생명이신 그리스도와 법리적인 구속을 성취하신 그리스도를 우리의 잔치로 누리는 것을 말합니다. 아멘. 이것에 이어 우리는 좋은 땅이신 모든 것을 포함하신 그리스도를 누리기 위해서 반드시 빛 가운데 있어야 합니다. 바울은 골로새서 1장 12절에서 우리가 빛 가운데 있을 때 할당된 몫을 받을 수 있다고 했습니다. 하나님은 빛이시고 그분의 말씀과 임재도 빛입니다. 그리스도 그분도 빛이시고 그분의 생명도 빛입니다. 아멘. 마태복음 5장 14절에서는 특별히 믿는 이들도 빛이라고 했고 요한계시록 1장 20절에서는 교회가 빛을 비추는 등대라고 말했습니다. 사실 우리 자신에게는 빛이 없습니다. 빛은 우리 안에 계신 빛의 근원이신 그리스도 그분 자신이시죠. 우리가 빛이 없을 때 다만 회개하고 하나님의 임재의 빛으로 돌이켜야 합니다. 아멘. 네, 형제님 또 세 가지 중점이 있다고 하셨는데 네. 마지막 중점은 우리의 굉장히 체험적인 방면을 다루는 부분인 것 같습니다. 네. 이 부분에 대해서도 교통 부탁드립니다. 네, 맞습니다. 세 번째 중점은 우리는 우리의 살아있는 땅이신 그리스도 안에서 행하고 우리가 뿌리를 내린 우리의 비옥한 토양이신 그리스도를 흡수하고 그 결과 우리는 토양에서 흡수한 요소로 자랄 수 있다고 말합니다. 이것은 전적으로 우리의 교회 생활에서의 체험을 말합니다. 아멘. 네, 골로새 2장 8절부터 15절까지는 토양이신 그리스도를 완전하게 묘사하고 정의하는데요. 이러한 토양 안에서 우리에게는 부족함이 전혀 없다고 말하고 있습니다. 아멘. 우리가 시간을 들여 모든 것을 포함한 땅이신 그분을 흡수할 때 이 절들에 있는 사실들이 우리의 체험이 될 것입니다. 아멘. 우리는 시간을 들여 비옥한 토양이신 그리스도의 모든 풍성한 요소를 우리 안으로 흡수하여 그리스도의 몸의 건축을 위해 자라기 원합니다. 아멘. 아멘. 네, 형제님 교통 감사드립니다.
아멘. 수고했습니다. 이어서 이번 주 영상을 함께 누리시겠습니다. This afternoon we come to message 3, which is touching the book of Colossians. The title is Enjoying the All-Inclusive Christ as the Good Land, Our Allotted Portion. As many know, the book of Colossians contains the highest revelation of Christ in the entire New Testament. But not only does it have the highest revelation, it contains the deepest, the richest experience of Christ, the enjoyment of Christ. The utterances Paul had in writing this book, such as the matter of walking in Christ, and we are made full in Christ. Can you imagine that? We are made full in Christ. I mean, he expressed, this Christ is the one in whom all the fullness of the Godhead please to dwell. Do you understand that? I don't. I don't. It is too high, too profound. The very Christ is the one in whom all the, not the riches, but all the fullness of the Godhead dwells bodily. And now we are charged to walk in Him, having been rooted in Him. These are all experiences, and these are all involving enjoyment, our enjoyment of Christ. So we are not just repeating just some to cover the book of Colossians, to learn about the different, all the revelations of Christ. I hope we can stay focused on related to our experience and our enjoyment of Him. Surely when Paul wrote the book of Colossians, he had in view of the Old Testament before him. Surely. Like we come to this verse in Colossians 1:12, which is a main verse in this message, where he says, giving thanks to the Father who has qualified you for a share of the allotted portion of the saints in the light. Amen. Right away, even the term allotted portion brings you back to the allotment of the good land in the Old Testament. I believe Paul had a full view of that situation of the children of Israel entering the good land, being allotted portions of the land. Each tribe was given a land, a piece of land, as their inheritance for them to enjoy. And Paul applied that to the New Testament, to the believers. What does it mean to us? In the Old Testament, that was a big thing. Actually, that was the main thing that God was doing with his people. God's people fell into Egypt, being in slavery there for 400 years. And God decided to rescue them through Moses, to bring them out of Egypt. He said all there is that God would deliver us from the tyranny of Egypt. No, that was just a step. God's goal is to bring them out of Egypt into the good land. Amen. There's a good land before them. Out of Egypt and then through the wilderness. Amen. Dear brothers and sisters, we should never be satisfied just with the thought of the fact that we are being saved from perdition. We are saved. We have God's eternal life. Our sins are taken care of. Well, that's wonderful, but it's just a start. God's goal with His people is to bring them all the way into a good and spacious land. Amen. A land flowing with milk and honey. Even the experience in the wilderness, many wonderful experiences. Seeing God's sending water out of the riven rock, raining manna from the heaven,
He did many wonderful works during their travel, the 40 years in the wilderness. Don't be satisfied just with by God's feeding you every day with the manna from heaven, by seeing God's wondrous works in your life. God's goal is to bring us into the good land. Amen. A good and spacious land, an all-inclusive land with many riches. And that was used as a type, as an all-inclusive, complete type of Christ. There are many types in the Bible concerning Christ, but the all-inclusive, the good land, is the perfect, complete, most wonderful type of Christ. Being so all-inclusive, being so abundant, in plenitude, nothing lacking. 골로새서 2장 6절은 여러분이 그리스도, 곧 주 예수님을 받아들였으니 라고 말합니다. 이 절은 성경 전체에서 그리스도를 받아들인 것에 대해 직접적으로 언급하는 유일한 절입니다. 이와 유사한 절인 요한복음 1장 12절은 그러나 그분을 받아들인 사람들, 곧 그분의 이름을 믿는 모든 사람에게는 이라고 말합니다. 하나님의 뜻은 그리스도를 우리의 모든 것으로, 곧 성도들에게 할당된 몫으로 우리에게 주시는 것이며 우리는 그리스도를 받아들였습니다. 우리는 주 예수님을 믿는 것이 그분을 받아들이는 것임을 반드시 깨달아야 합니다. 고린도후서 3장 17절 상반절은 주님은 그 영이십니다 라고 말합니다. 우리는 우리의 영으로 깊이 영적인 호흡을 함으로써 영적인 공기이신 주님을 받아들입니다. 주님을 믿을 때 우리는 그분을 우리의 구주로 우리 안에 받아들입니다. 주님은 그 영이심으로 우리가 우리의 영을 열 때 그분은 우리의 영 안으로 들어오십니다. 우리는 영을 열고 또한 영을 사용하여 살아계신 영이신 주 예수님을 우리 안으로 받아들여야 합니다. 우리가 회개하고 죄들을 자백하며 주 예수님께 기도드린 그 순간에 살아계신 영이신 그분께서 우리 안에 들어오셨고 우리에게는 내적인 변화가 있었습니다. 이제 주님께 기도하면 할수록 우리는 더욱더 변화되어 갑니다. 진정한 변화는 주님께서 우리 안에 더해지신 결과입니다. 예를 들어 우리가 영화를 보는 것을 좋아한다면 주님은 우리 안에서 운행하셔서 우리가 내적으로 불편을 느끼도록 하실 것입니다. 한 번만 그렇게 하시지 않고 수없이 그렇게 하실 것입니다. 이것이 바로 주님의 영께서 우리 안에 들어오셔서 우리 안에서 어떤 영적인 변화를 일으키시는 것입니다. 때때로 우리가 적절하지 않은 어떤 말을 할 때 그 즉시 안에서 무언가 잘못되었다는 느낌을 갖습니다. 그리고 우리가 주님께서 기뻐하지 않으시는 어떤 일을 할 때 또다시 안에서 불편함을 느낍니다. 이것은 주님의 영께서 우리 안에서 일하시는 것이며 우리 안에 주님께서 계신다는 증거입니다. 우리가 이미 주 예수님을 받아들였다면 그분 안에서 행해야 합니다. 이것은 이스라엘 자손들이 가나안 좋은 땅에 들어가 그 안에서 행했던 것과 같습니다. 오늘날 그리스도는 우리의 삶의 영역이시며 우리는 그분 안에서 행해야 합니다. 누군가가 그리스도인들이 영화를 보는 것이 괜찮은지 묻는다면 우리는 이렇게 대답해야 합니다. 주님 안에서 영화를 볼 수 있나요? 주님 안에서 영화를 볼 수 있다면 그렇게 해도 됩니다. 그러나 영화를 보는 순간 나는 주님 밖에 있구나 라는 느낌이 든다면 그 일을 하면 안 됩니다. 우리가 무슨 일을 하든지 그것이 주님 안에 있는 것이라면 그것은 옳은 것입니다.
우리가 주님 안에서 행할 때 그분은 우리의 삶의 범위가 되십니다. 이스라엘 자손들은 가나안 땅에 들어간 후 가나안 땅이라는 범위 안에서 행하기 시작했습니다. 그들이 가나안 땅 바깥으로 나갈 때마다 그들은 잘못되었고 그들 자신의 땅에서 멀리 옮겨졌습니다. 그러므로 우리는 주 예수님을 받아들였으므로 그분 안에서 행해야 합니다. 즉, 우리가 무슨 일을 하든지 그것을 주님 안에서 해야 합니다. 주님은 우리의 생명이실 뿐만 아니라 우리의 삶의 범위이시기도 합니다. 골로새서 2장 7절은 우리가 또한 그분 안에 뿌리를 내렸다는 것을 계시합니다. 이것은 우리가 그분과 특별한 연결을 갖고 있다는 것을 가리킵니다. 우리는 생명의 방식으로 그분 안에 심어졌으므로 식물이 토양에서 모든 자양분과 공급을 흡수하듯이 그분에게서 자양분과 공급을 흡수합니다. 우리 모두는 우리가 그리스도 안에 뿌리를 내리고 그분의 자양분과 공급을 통해 자라는 작은 식물과 같다는 것을 보아야 합니다. 뿌리를 내리는 것은 성장과 매우 깊은 관계가 있습니다. 왜냐하면 우리가 더 깊이 뿌리를 내릴수록 더 많이 자랄 것이기 때문입니다. 토양이신 그리스도 안에 더 뿌리를 내릴수록 우리는 그분의 풍성을 더 흡수하게 될 것입니다. 우리가 뿌리를 내리는 토양이 바로 그리스도입니다. 그리스도께서 우리 안에 그분의 거처를 정하실 때 그분은 우리에게 최고의 토양이 되시고 우리는 그분 안에 깊이 뿌리를 내리게 됩니다. 우리는 날이 갈수록 그리스도의 풍성을 자양분으로 흡수하게 됩니다. 그럴 때 우리는 자라게 될 것입니다. 우리가 자라는 것은 그리스도 안에 뿌리를 내리는 것에 달려 있습니다. 우리는 어떻게 그리스도 안에 깊이 뿌리를 내릴 수 있습니까? 그것은 바로 우리 자신을 그리스도께 드림으로써, 즉 우리의 모든 입지와 권리를 그분께 드리고 그분께서 우리를 소유하시도록 허락해 드림으로써입니다. 그럴 때 그분은 우리에게 모든 것이 되시고 우리는 그분 안에 깊이 뿌리를 내릴 것입니다. 우리는 이런 식으로 자랄 것입니다. 우리는 주님께 입지와 권리를 드려서 주님께서 우리 안에 그분의 거처를 정하시기 전까지는 자랄 수 없다는 것을 깨달아야 합니다. 그리스도께서 우리 마음에 그분의 거처를 정하실 수 있기 전에는 우리가 사랑 안에서 뿌리를 내리고 털을 잡는 것은 불가능할 것입니다. 우리가 우리의 속사람에 이르도록 강하게 되는 것은 그리스도께서 우리의 마음에 거처를 정하시고 우리의 온 존재를 소유하시기 위한 근거를 드립니다. 지금 우리가 자문해 보아야 할 것은 그리스도께서 어느 정도로 우리 안에서 입지를 차지하셨는가입니다. 그리스도는 우리에게 손님이십니까? 아니면 주인이십니까? 바꾸어 말해서 우리의 마음이 우리의 집입니까? 아니면 그리스도의 집입니까? 여행하는 동안 나는 종종 여러 가정에서 손님으로 머뭅니다. 비록 접대하는 이들은 자주 집처럼 편안하게 지내세요 라고 권하지만 나는 그들의 집을 나의 집으로 만들 권리가 없다는 것을 알고 있습니다. 왜냐하면 나는 단지 손님일 뿐이기 때문입니다. 우리는 그리스도께서 우리의 마음의 거처를 정하실 수 있는 정도에 이르기까지 강하게 되어야 합니다. 이것은 우리의 속존재 전체에 대한 모든 권리를 반드시 그리스도께 넘겨드려야 한다는 것을 의미합니다. 우리는 주님께 이렇게 말씀드려야 합니다. 주님, 저의 영과 마음과 제 존재의 모든 부분을 당신께 드립니다. 이제부터 저의 소유주는 제가 아닙니다. 당신께서 저의 소유주이십니다. 저는 주인이 아닙니다.
당신께서 주인이십니다. 저의 존재는 저의 집이 아니라 당신의 집입니다. 이제부터 제 자신에 대한 권리는 제게 있지 않습니다. 소유권은 제 손에 있지 않고 당신의 손에 있습니다. 본 내용은 미니스트리 다이제스트 2025년 여름 훈련 그리스도를 체험하고 누리고 표현함 세 번째 중에서 일부를 발췌한 것입니다. 골로새서 1장 12절은 여러분이 빛 가운데에서 성도들에게 할당된 몫을 받을 자격이 있도록 하신 아버지께 감사드리기를 바랍니다 라고 말합니다. 하나님께서 사랑하시는 아들의 왕국 안에서 우리의 몫이신 그리스도를 빛 가운데서 풍성히 누리시는 한 주가 되시기를 바랍니다. 그럼 저희는 다음 주에 다시 인사드리도록 하겠습니다. 주